A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Azizin kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ve gazımni bir rivayetten, hikayetten başlamakçı bulam. Bir kort arıslan uylarga yata iken, balasın yanına şakırıp getirgende, uluna nasihat etip aytgan, ulum, men ormanның patşası buldum, bir kimden de korkmadım, ama kişiden korktum, sen de kişiden saq bul degan. Arıslan balası anisine, aniyim kişi kimge oxşagan ul nindi bula dep sorab bergen ekan, anası ayta almışı ölüp gitken. Arıslan balası kişi bilan tanışırga deyip, kişini görürge deyip izlep çıkıp gitken. Bara bik katı akırgan tavuş işite. Kişi tügül mikan indi dep korkup kına barsa, işek akıra iken. Gelip jite, selam bire, sen kişi mi diye, işek ayta yok men kişi tügül diye. Sen kişiga oxşagan mı diye, işek ayta mıgayın oxşagandır, men bik köplerinin birbirlerine işek deyip aytganını işitkenim bar diye. Biraz bara burgalanıp bir bik uzun yılan gele. Bik korka Arıslan balası, selam bere, sen kim diye, men yılan diye. Sen kişiga oxşagan mı diye, oxşagandır diye yılan ayta. Men bik köp erlerinin hatınlarına yılan deyip aytganını işitkenim bar diye. Biraz barsa, nak apara ortasında onap dunguz yata. Sözün gayından gana mından da sırayım indi deyip, Arıslan balası selam bere de, sen kişi tügül mü diye, dunguz ayta yok, men dunguz diye. Arıslan balası ayta, sen kişiga oxşagan mı diye. Dunguz ayta mıgayın oxşagandır, men bik köp hatınlarının erlerine dunguz deyip aytganını işitkenim bar diye. Aptırı Arıslan balası, işek şekilde kışkıra tırgan, yılan şekilde uzun, dunguz şekilde pişirak, bu nindi zat bulam eken deyip aptırap barganda, ağaç başında maymıl göre, ana da selam bere. Sen kişi mi diye, maymıl ayta yok, men kişi tügül maymıl diye. Sen kişiga oxşagan mı degeç, maymıl ayta eli nişikkine diye. Bugün deli bir köp yerlerde meni kişinin Irak babası deyip üreteler deyip, aptırı Arıslan balası, ama kişinin nindi ikenin bil almay. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَقْسَانِ takvim deyip, min akıl berip adam balasın bütün mahlukattan üstün ettim diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kişini kişitken 4 cevher var diye. Mana şu 4 cevher bulmasa kişini kişi deyip aytip bulmay diye. Mana biz özümüzni kişi deyip yırtabız, kişi deyip gururlanırga yaratabız. Qayoqa taşıbız çıkkan kişilerge hayvan deyip de kışkırabız. Ama mana kişi bulur üçün nindi sifatlar bulurga tiyiş, ul turida uylap qaraganыбыз yok. Mana indi aytip gittik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ayta, kişini kişitken birinci cevher, birinci sifat ul akıl diye. Şu akıldan başka kişi bula almay. Üy xatlı filde, barmak başı xatlı bal qurtıda akılыбыз bulğanğa göre bizge hizmet ete. Kişinin bütün maturlığı da akılında. Bugün en şiber degen kişinin de Allah Teala akılını alıp koya iken, ertege ana biröw de burulup qaramay turgan bola. Mana şu akıl degen sifatını elbette Allah Teala bizge bergen, bizni akıllı etip yaratgan, bizge akılыбызны bayıtır üçün Allah Teala ilim bergen. Mana biz mekteplerde 11 yıl okuyubuz, institutlarda bilim alabız. Mana şu türlü fenlerini okup, biz akılыбызны ilim bilen, informasiya bilen, maglumat bilen bayıtabız. Biz elbette maglumatlı bulurga tiyiş, bilirge tiyiş, bizneden canını küze Allah'ımız bulurga tiyiş. Ama ali akılını fen bilen bayıtıp kına akıllı eybet kişi bulup bulmay. Allah Teala bizge akılımızını terbiyeler için namaz bergen. Eğer akılını namaz bile terbiyelemezsek, bizning akılыбыз tertipli bulmay. Mana şu türlü fenlerini okup algan maglumatlarыбыз bizge ahlakыбызны tüzetirge, ya bulmasa yaxşı işlerge yardam etmey, gerisinçe ol bizni dağı da naşarlık qarak ündi turgan ilim bula. Büyük Rus yazıcısı Şekhov da aytdi,
если подлеца приобщить к науке, то получится гениальный подлец deyip. Менә шуңа күрә без инде фән белән генә шикләнеп калырга тиеш түгел. Кош ике канатлы була, ике канаты булганда гына оча ала. Әдәм баласы да ике аягында булганда гына нык басып тора ала. Безнең инде дөньяви гыйлемебездә, дини гыйлемебездә булырга тиеш акылны баетыр өчен, бигрәк тә менә шу акылыбызны тәрбияләргә бирелгән намазга без игътибар итәргә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям уңны суңна айыра башлагач балагызны намазга өйрәтегез. 10 яшьтән соң тыңламаса, кисәтеп, шелтәләп, чыбык кулланып өйрәтсәгез дә дөрес диде. Чөнки 12 яшьтә Аллаһ Тәгалә бала алдында төрле юлларны куя. Уңга кирип киткәнен сулга чыгарып булмый, сулга чыгып киткәнен уңга кертеп булмый. Менә шуңа күрә biz акыллы дибез икән, әлбәттә, biz фәннәрне дә белергә тиеш, һәм инде иң әһәмиятлесе акылыбызны намаз белән без тәрбия кылырга тиеш. Менә бүген инде компьютерный технология дибез, зур технологияләр шундый алга киткән заман. Бүген инде караклар кибет, склад ачкычын тимер пешкысы белән кисеп азапламыйлар, компьютерда хакер булып, миллионнарны кесәләренә сайлып куялар. Әгәр без акылыбызны намаз белән тәрбияләмәсәк, фән техника алга киткән саен җинаятның да төрләре тагы да яхшырак, тагы да тирәнрәк була. Менә шуңа күрә инде без акыллы икәнбез, әйткәнемчә, менә шу акылыбызны намаз белән тәрбияләргә тиеш, һәм ул тәүлеккә 5 вакыт. Аның өчен авыру да юк, отпуска да юк, отгул да юк, шатлык да юк, кайгы да юк. Без нинди генә халәттә булсак та, акылыбыз безне дөрес юнәлештә барсын дисәк, без аны намаз белән тәрбия кылырга тиеш булабыз. Әлбәттә, акылны чыгара торган әйберләр дә бар. Иң беренче акылны чыгара торган әйбер ашу. Атабыз Аллаһ Тәгалә атабыз Адам галәйһиссәламне яраткач риваятләрдә килә, Адам галәйһиссәламның ягына борылып караганда, искиткеч гүзәл бер зат күргән. Субханаллаһ, син кем дигән? Мин акыл дигән. Син кая керәсең дигән? Мин синең башыңа керәмен дигән. Адам галәйһиссәлам кер дигән. Сул ягына караса, карашкы шикелле бер кытчыккыч зат күргән. Астагфируллаһ, син кем? Мин ашу дигән. Син кая керәсең? Мин синең башыңа керәмен. Анда акыл бар бит дигәч, мин кергәндә ул чыгып торыр дигән. Менә шушы акылны чыгара торган иң беренче әйбер ул ашу. Әлбәттә, без менә ашуланган чакларыбыз була, ашуыбыз чыккан чакларыбыз була. Димәк, кем генә ашуы чыгып ярсый башласа, ул тиле кеше хөкемендә була. Менә урамда тиле кешене күрәбез бит. Берәү дә аның белән вакланмый да, аңа каршы да эндәшми, аңа нәрсәдер исбатлап та маташмый. Тиз генә аны юмалап, күҗәләп, аннан тиз генә котылмакчы булабыз. Гаиләдә, я булмаса дуслар арасында низак чыгып, берәү кычкыра башласа, кычкырып әнисенең кем икәнен әйтсә, ул аңа шул арада бабасының әбисе кем икәнен әйтә. Бу инде син юләр булсаң, мин шырт иле дигән шикелле була. Шуңа Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтте: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, ва ла таставил хасаната ва ла саййиа." Берәү сиңа начарлык эшләсә, син аңа яхшылык белән җавап кайтар диде. Чөнки ашу шайтаннан, шайтан уттан яратылган. Утның бер үзенчәлеге бар, ут сүнсен өчен утка өстәмәскә кирәк. Кем генә ашуы чыгып кычкырып, тиле кеше хөкемендә икән, сиңа кычкыра икән, син аңа җавап кайтармаска кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте: "Матур сүзләр генә сөйләгез, матур сүзләр сөйли алмасагыз, дәшми торыгыз" диде. Бер төркем ирләр хатыннарыннан зарланып утыралар икән. Берсе зарланмый икән, синеке әйбәтмени дигәч, минеке шырт иле ди икән. Нишләп зарланмыйсың соң дигәч, без өйләнешкәч тә килештек, беребез тилергән вакытта икенчебез акыллы булып калырга дигән. Менә ул, димәк, кем генә ярсып кычкыра башласа да, акыллы булып кала белергә кирәк. Ашуың чыга икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм басып торасың икән, утыр дигән. Аннан 19 мәртәбә "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим" дип әйтте. Аннан соң ут судан курка бит, шайтан уттан, ут ашудан тәһарәт алгысыл кыен. Коръән укыган тызны барып кап, менә шушы эшләрне эшләгәннән соң да
Ашу үтмей икән, димәк, бу шайтаннан түгел. Шуңа күрә бер кашанда кычкырырга, ашыгырга кирәк түгел. Ашуны чыгара торган икенче әйбер исерткеч эчемлек. Менә бүген кешелек дөньясының күп өлеше акылга зәгыйфләнеп, акылга зәгыйф авырулар, психбольницалар да ята, акыл таба алмый интегә. Шул ук вакытта кешенең хайран өлеше тилелекне кыйбат бәягә сатып ала. Кибеттән хәләл эшләгән акчасына харам алып, аракы эчеп, кешеләрнең тынычлыгын алып, үзенең акылын җибәрә. Менә иң беренче Аллаһ Тәала: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Я аyyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali şaytani fajtanibuh" дип, аракы эчү, отыш уеннары, багучылык белән шөгыльләнү сезгә харам ителде. Аннан ерак булыгыз дип безгә аракыны харам итте. Икенчедән, менә Аллаһ Тәала безгә әманәт итеп биргән акылны чыгара. Өченчедән, безнең гаиләбезгә тотарга тиешле акчабызны юкка чыгара. Дүртенчедән, күпме кешенең тынычлыгын чыгара, юкка чыгара. Менә шуңа күрә аракы безгә харам ителгән, без аннан тыелырга тиеш. Әмма менә безнең бүген акылыбыз намаз белән тәрбияләнмәнгә күрә без дөрес нәтиҗә ясый белмибез. Араксыз нинди күңел ачу булсын, араксыз нинди бәйрәм булсын, араксыз нинди туган көн булсын, араксыз нинди яңа ел булсын диеп, без хәтта бәйрәмнәребезне дә исерткеч эчемлекләр кулланып, акылыбызны югалтып каршылыйбыз. Менә статистик мәгълүматларга караганда, елгы яңа елда гына да шушы аракы аркасында 30 меңгә якын кешенең гомере өзелгән. Бик күп бит инде ул. Шуңа күрә бу харамнан да, исерткечтән безгә ерак булырга кирәк. Ул безнең акылыбызны югалта торган әйбер. Исерткечнең аның нигезе булып динсезлек тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтте: "Исерткеч эчү потларга табынудан яман" диде. Без менә шундый кабиләләр булган икән, төрле сыннарга, потларга табынганнар икән дип укыйбыз, шаккатабыз, ничек инде сыннарга табынырга мөмкин дип. Әмма бүген илебезнең күпчелек кешесе шешә дигән путка табынып яши. Алла сакласын. Акылны чыгара торган яңадан өченче бер әйбер бар. Ул күзгә артык нагрузка, көч бирү. Менә әлеге инде китап укып җенләнгән диләр. Бүген китап укып җенләнүчеләр юк. Әмма бүген компьютер дигән әйбер бар. Яшьләребез, балаларыбыз көн-төн компьютерда утыра. Менә шуның аркасында компьютерлар саны арткан сайын, балаларыбыз компьютерда күбрәк утырган сайын, бүген кызганычка каршы үз-үзенә кул салучылар саны да арта. Хәтта алга киткән, тормыш яклары бик әйбәт булган илләрдә дә менә бу күренеш күзәтелә. Шуңа күрә компьютерда утыруның да тәртибе булырга тиеш. Балаларыбызны кичкенәдән кисәтеп, аларга аңлатып, менә шушыны төшендереп үсәргә кирәк. Алла Тәала безне акыл белән зиннәтләп, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqвим дип, акыл белән зиннәтләп, без сезне бөтен мәхлукаттан өстен иттек дигән икән. Димәк, без акылыбызны иң беренче фән белән байытырга, намаз белән тәрбияләргә, ашуыбыз чыкканда сабыр итеп акылыбызны җуймаска, инде харамнардан, исерткечләрдән ерак булырга, һәм инде күзебезне дә артык нагрузкадан сакларга тиеш булабыз. Кешене кеше иткән икенче җәүһәр ул дин. Менә хайваннарда дин юк. Кешеләргә Алла Тәала динне биргән. Әгәр без динсез яшәсәк, балаларыбызны динсез тәрбияләсәк, ул хайван тәрбиясе була. Хайван да оя ясый, баласына җилт яңгыр тидерми, баласын үстерә. Әмма үсеп җиткәч, хайванны карасаң, хайванда бала дигән хис бик көчле булса да, һәр бер хайванда баласын ташламый, баласы дигәндә үлә язып тора. Әмма үсеп җиткәч, хайванда әти-әни дигән хис тә юк, туганнар дигән хис тә юк, күршеләр дигән хис тә юк, мохтаҗлар дигән хис тә юк. Менә бүген без сөйләшәбез, җәмгыятебездә тискәре күренешләр арта. Әти-әнигә игътибар кими, картлар йорты балалары исән булган әти-әниләр белән тулы.
күршелек хисе килми, туганлык хисе килми дибез. Менә булар бөтенесе дә динсез яшәү нәтиҗәсе. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: Аузу биллаһи минәш шәйтанир ва лaqad кәззәбә аллазина мин qablihim фәкәйфә кана накир. Динсез бер генә кавымны да җир йөзендә тотмыйм, икенче хәерле бер кавым белән алыштырам диде. Менә инде без балаларыбыз яшәсен, нәселебез дәвам итсен дисәк, без динне булып яшәргә тиеш. Чөнки дин безне менә шушылай тәрбияли. Безне хайваннардан айырырга ярдәм итә. Әлбәттә, менә кешене кеше иткән икенче мисал дин, сифат дин, икенче җәүһәр. Әмма менә диннән чыгара торган әйбер дә бар. Ул көнчелек. Җир йөзендә булган иң беренче гөнаһ та көнчелектән эшләнде. Кабил Хабилдән көнләште, аны үтерде. Галәмдә булган иң беренче җинаят та көнчелектән эшләнде, гөнаһ та көнчелектән эшләнде. Менә Иблис Адам галәйһиссәламнан көнләште, аңа сәҗдә кылмады. Шуңа күрә без көнчелектән ерак булырга тиеш. Көнчелек гомерне кыскарта, көнчелек ут-утын ашаган шикелле безнең сәламәтлекне ашый. Без сабыр булырга, көнләшмәскә кирәк. Без бүген бөтен әйберебез булса да, торырга өең бар, ашарга ризыгың бар, кияргә киемең бар, әмма күршенеке минекеннән яхшырак, я булмаса фәлән кешенеке минекеннән күбрәк. Менә без шул кешене уздырырга тырышып, телибезме, кирәкме ул безгә, кирәк түгелме, нәрсәдер артыграк төзергә, нәрсәдер артыграк алырга, ничектер яхшы тагы да нәрсәнедер арттырырга дип тырышып көн-төн чабабыз. Шушының белән безнең ураза тотарга, намаз укырга, балалар тәрбияләргә вакытыбыз калмый. Һәм менә бер вакыт дөнья куып балалар үстерәсең, аннан соң инде балаңа ачуың чыккач хайван дип тә кычкырып куясың, баланы үзгәртеп булмый. Кайбер кеше баласының холкын төзәтер өчен гомер буе җыйган байлыгын бирер иде, әмма моңа ирешеп булмый. Байлык белән генә менә гомер буе җыйган байлык бер баланың күркәм холкына тормый икән. Инде без Аллаһ Тәгалә безгә икенче сифат итеп динне биргән икән, димәк без балаларыбызга дини тәрбия бирергә бурычлы булып чыгабыз. Без дөньяга киләбез, дөнья яратылганда Аллаһ Тәгаләне күреп иман китердек. Шушы иманыбызга тугры кала алабызмы, юкмы? Иманны булып яшәргә, иманны булып дөньядан үтәрлек итеп без яшәргә тиеш. Икенче бурыч, һәркем үзеннән соң моның хәтлегенә булса да яхшырак бала калдырырга тиеш. Әгәр балалар безгә караганда яхшырак булса, җәмгыять та әйбәтрәк була, тормыш та әйбәт була. Бүген яшьләр начар, балалар начар дип зарланабыз икән. Монда балаларның бер гаебе дә юк. Димәк, без әтияниләр Аллаһ Тәгалә каршында икенче бурычны үти алмаганбыз. Без дөнья куйганбыз, нәфис артыннан куганбыз, кешеләрдән көнләшеп артык мал җыярга тырышканбыз. Шуның белән үзебезгә дин тотарга һәм балаларыбызга дини тәрбия табарга вакыт таба алмаганбыз булабыз. Димәк, кешене кеше иткән икенче сифат ул дин. Һәм инде без көнчелекне читкә куеп, дөньяны әзрәк куып, картлыгыбыз тыныч үтсен, гомеребез, тормышыбыз матур булсын дисәк, үзебез Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып яшәргә, балаларыбызны да шушыңа өйрәтергә тиеш. Кешене кеше иткән өченче сифат ул оят. Арабча оят хая, яшәү хаят. Димәк, бу оят хисе булганда яшәү була. Инде кешедә оят хисе калмаса, ул гомер сүрү, существование була, ул хайван шикелле була. Менә шуңа күрә оят бездә булырга тиеш. Балаларыбыз безнең тиешле кием белән йөрергә тиеш, әдәп, әхлак сакларга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: әгәр кешеләр зинаны ашыктан ашык кылсалар, тиешле киемнән йөрмәсәләр, Аллаһ Тәгалә аларга күз күрмәгән, колак ишетмәгән авыру бирер диде. Менә бүген спид дигән проблема бар.
dünya boyunca. Әмма ул спидны сәхнәгә шәрә кызлар чыгып, биертеп, җырлатып, спидкә каршы марафон оештырабыз дип кенә җиңеп булмый. Аңа оятлы, хәяле, матур тормыш белән генә каршы торып була. Әлбәттә, менә бу оятны юкка чыгара торган әйбер дә бар, ул нәфес. Менә адәм баласында акыл бар, нәфес бар. Әдәм баласының бөтен яшәеше, акылы белән нәфес көрәше. Менә шушы көрәштә акыл җиңә ала икән, син Аллаһ Тәгалә каршында фәрештәләрдән дә өстен буласың. Әгәр дә инде синең нәфесең эшкә чыга икән, син Аллаһ Тәгалә каршында хайваннан да түбән буласың. Менә шуңа күрә без инде менә әйттек, акылны без көчәйсен өчен тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә намаз биргән, намазны әйтеп киттек. Нәфесне тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә ураза биргән. Нәфеснең ике канаты бар. Берсе ашау, берсе йокы. Менә бүген тормышлар әйбәт, күпме генә зарлансак та, тормышлар бүген бик әйбәт. Без Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ, бик матур яшибез, ашарга бар, кияргә бар. Әмма күп вакыт зарланабыз. Чөнки әйткәнемчә, акылыбыз намаз белән тәрбияләнмәгән, дөрес нәтиҗә ясый белми. Бүген инде авыл җирендә дә сулар кергән, газлар кергән, урман кисәсе юк, пишән чабасы юк, су китерәсе юк, мишкә ягасы юк. Инде буш вакыт табылырга тиеш, рәхәтләнеп гамәл гыйбадәт кылырга да вакыт калырга тиеш. Әмма безгә һаман вакыт нәрсәгәдер җитми. Biz каядыр ашыгабыз, нәфес артыннан куабыз. Әмма бер вакыт дөнья безне үзеннән куачак. Аллаһ Тәгалә безгә нәфсебезне тәрбияләр өчен уразаны бирде. Риваятләрдә килә, Аллаһ Тәгалә нәфесне яраткач, Аллаһ Тәгалә безнең җаннарны да яраткан, яратып, әләстү би раббикум дип сорау биргән Агараф сүрәсендә бар, ул Раббыгыз кем дип, бөтен җаннар син безнең Раббыбыз һәм тәрбиячебез дип иман китергәннәр. Менә шул сәбәптән бөтен кеше дөньяга иманлы булып туа. Инде мин алда әйтеп киттем, җир йөзендә менә шушы яшәүебезнең мәгънәсе безнең менә шушы дөнья яратылганда Аллаһ Тәгаләгә китергән иманыбызга без тугры калырга тиеш. Иманлы булып, үтәрлек итеп җир йөзендә без яшәргә тиеш. Дөнья яратылганда төзелгән иң беренче килешү. Без Аллаһ Тәгаләгә вәгъдә бирдек. Аллаһ Тәгаләдән шушы иман дигән әманәтне кабул итеп алдык. Без бит вәгъдәсез кешене яратмыйбыз. Әгәр без дәген инде вәгъдәдә тора алмасак, иманыбыздан чыгып китсәк, Аллаһ Тәгалә кушканча яшәмәсәк, без дә вәгъдәсез кешеләр булабыз. Һәм инде менә шушы иманны булып дөньяга килдек. Иманны безгә сакларга кирәк, иманны булып безгә яшәргә кирәк. Һәм әйттем киттем инде мин, нәфесне тәрбияләр өчен Аллаһ Тәгалә безгә уразаны бирде. Әгәр нәфесне без ураза белән тәрбияләмәсәк, ул тәрбиясез була. Менә шушы дөнья яратылганда Аллаһ Тәгалә нәфесне дә яраткан. Аңа да мин кем дип сорау биргән, нәфес әйткән син, мин дигән. Җан Аллаһ Тәгаләне таныган, нәфес танымаган. Риваятләрдә килә, Аллаһ Тәгалә нәфесне 1000 ел ач тоткач, сорау биргән икән, син кем дип, мин кем дип, нәфес әйткән, син минем Раббым һәм тәрбиячем дигән, нәфес иман китергән, аштырганнан соң. Менә шуңа күрә безнең дә нәфесебезне тәрбияләр өчен Аллаһ Тәгалә уразаны биргән. Менә хәзер инде бу соңгы елларда ураза җәй көнендә озын вакытта 20 сәгатькә якын ураза тотабыз. Аллаһ Тәгалә сабырлыклар бирсен, шушы гыйбадәтләребезне үтәргә насыйп итсен. Менә хәзерге ураза, чын ураза. Менә монда инде безнең ашау дигән канаты да ниши алмый, йокы дигән канаты да ниши алмый. Безнең хәзер сулар китерәсе булмагач, пишән чабасы булмагач, йокы күп. Әмма менә хәзер чын хакыйкый ураза. Монда инде таравихларны 20 рәкәгать итеп укысаң,
уразаңны тотсаң, Qur'anlar оқысаң, йоқы деген қанаты да әллә нишлей алмый, ошау деген қанаты да әллә нишлей алмый. Бұлай қарағанда ауыр шекелле, әмма күңел тантана итә. Күңелдән ниндидер зур бер шатлык. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, ураза тоткан кеше ике сөенеш күрер, берсе авыз ачканда, берсе кыямәт көнендә диеп. Менә кыямәт көнендә бөтен нәрсә аш булып кубарылыр икән. Бөтен кешенең ашыйсы килеп кубарылыр кыямәт көнендә. Дөньяга бит бөтен кеше аш булып туа. Бала җылап анасыннан ими сорый башлый. Сыер бозауда имчәк эзли. Әдәм балалары да кыямәт көнне аш булып кубарылырлар ди. Менә иң беренче хис кабат кубарылгач бик катты ашыйсы һәм эчәсе килү булачак икән. Менә шушы вакытта Рамазан айы Аллаһ хузурында, менә шушылар арасында уразат синең кушуыңны үтәп, минем Рамазан айының хакын хөрмәтләп, ураза тотучылар бар иде, җәйгеч көннәрдә аларның йөзләре саргайып, иреннәре ярылган иде. Алар шул вакытта суда эчмәделәр, ризыктан да кыелырга көч таптылар. Шуларның тамакларын тук итеп, Рамазан айы Алла Тәгаләгә мөрәҗәгать итәр ди, Алла Тәгалә аның мөрәҗәгатын кабул итәр. Менә кеше 75-кә хәтле яшәсә, 14-15 яшендә балиг булса, 60 ел ураза тота, 60 ай абит ашамый, 12 айга бөлсәң, димәк 5 ел Аллаһ ризалыгы өчен дип әбит ашаудан баш тарткан иде. Шуның өчен кыямәт көндә 50 мең ел Аллаһ Тәгалә тамагын тук итә. Шунда кыямәт көнендә инде ураза тоткан кешеләр ник безгә шушына хәтле зур хөрмәт икәнен белсәк, без ник күбрәк тотмадык микән дип әйтерләр дие. Һәм инде ураза тотмаган кешеләр ник без ураза тотмадык микән дип, ничәдер бер ай үзен абит вакытында ризыктан тыймаган өчен 50 мең ел ачлык һәм сусау кичерергә тиеш булалар. Чөнки Алла Тәгалә безгә кушты. Менә бер сөенеш шушында, икенчесе авыз ачар вакыт җиткәч, ашыйм дигән сөенеш түгел, әлхәмдүлиллаһ, менә шушы үземнең бурычымны үтәдем. Әлхәмдүлиллаһ, мин бөтен галәмгә үземнең кеше икәнемне таныттым. Менә әйттек, без ояттан тотындык бит инде. Кешене кишиткән өченче сифат оят дидек. Менә оятны чыгара торган әйбер нәфес дидек. Инде менә нәфесне җиңү инде ул безне шулай хайваннан аера торган. Менә аш булса, эчәсе килсә, бер генә хайван да ашамыйча, эчмичә тора алмый. Ул алдында нинди генә киртә булса, шуны җимереп, ватып, ризыкка ташлана. Әмма Рамазан айында ашыйсы да килә, эчәсе дә килә, ашарга эчәргә бөтен мөмкинлек бар. Без хайван түгел, без кеше дип бөтен галәмгә без шуны игълан итәбез, шуңа җаныбыз тантана итә. Рамазан айында шул хәтле бер рәхәт, сөенеш, бөтен җиңеллек аны ураза тоткан кешеләр белә. Ураза тотмаган кеше генә аңлый алмый, чөнки менә монда рух, җан тантана итә. Рухи ризыкка байыбыз без Рамазан айында. Һәм шуңа мөселманнар бөтен бәйрәмнәрендә Рәгаиб кичәсеме ул, Бәраәт кичәсеме, Мигъраж кичәсеме, Гашурамы, бөтенесен без уразага кереп каршылыйбыз. Чөнки бәйрәмдә рух тантана итәргә тиеш, рух байырга тиеш. Без рухи кыйммәтләргә бәйрәмдә ия булырга тиеш. Ул арак эчеп, акырып, бакырып, ул бәйрәм итәбез дип әйтү, ул кешелек түгел, ул хайванлык кына. Менә шуңа күрә Алла Тәгалә безгә ураза дигән гыйбадәт белән йөкләде. Без аны үтәргә тиеш. Һәм инде йокы дигән канатын тәрбияләр өчен 5 вакыт намаздан соң тәһаҗҗүд намазы бар. Төннең 3тән 2 үткәч, калган 3тән 1 вакытында без торып, Алла Тәгалә ризалыгы өчен 2 рикъаттан 12 рикъат намаз укыйбыз. Бик күп мөселманнар моңа тырыша. Менә бу шулай ук нәфеснең йокы дигән канатын безгә җиңәргә ярдәм итә торган була. Шуның өчен ул бик әһәмиятле. Һәм инде кеше иткән 4нче әйбер ул изге гамәлләр. Әле менә нәфес
degan әйбергә тукталып, нәфис бездән харам ризык сорый. Менә харам ризык ашасаң, кешедә ихтияр көче бетә. Шуңа күрә ризык, харам ризык безгә харам дип игълан ителгән. Сәламәтлеккә зарар китергән өчен түгел, безнең калыбны карайтып, бездә ихтияр көчен бетергән өчен. Әгәр менә без Пәйгамбәрләр тарихын укысак, беләбез, атабыз Адам галәйһиссәлам җәннәттә вакытта тыелган бер җимешне ашады. Һәм ашагач нәрсә булды? Атабыз Адам галәйһиссәлам белән анабыз Саразның киемнәре кыелып төште. Менә әгәр кеше харам ризык ашаса, ул киемгә чыдый алмый икән, аның шишенәсе килә икән, аннары зина кыласы килә башлый. Менә бүген безнең кайбер хатын-кызларыбыз намазга басса да яулыкны тиз генә бәйли алмый. Кайбер кызларыбыз менә киенә алмый, җәй көне кием сарыктагы чук шикелле генә кала. Ни өчен киенә алмыйлар? Ни өчен шишенәсе килә? Чөнки харам ризык белән җыелган. Харам ризык белән җыелгач, кеше менә шушы харамга бара торган була. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, 1 сум харамнан тыелу 1000 сум садака бирүдән хәерлерәк диде. Һәм балаларыгызны харам ризык ашатып үстермәгез. Әгәр балаларыгыз харам ризык ашап үссә, үскәч кешеләр үзенә каршы бурылыр һәм тәмугка ваҗиб эшләрләр диде. Менә арак шүшедән ашар эшләгәнем белә, әйтеп киттек акылны чыгара дип. Наркотик кулланучыдан ашар эшләгәнем белә. Уен автоматы янында басып торучыдан ашар эшләгәнем белә. Әмма үзен тыеп кала алмый. Чөнки харам ризык ашаган һәм ихтияр көче беткән. Калыбы карайган ихтияр көче беткән. Шуңа күрә без балаларыбызга кичкенәдән хәләл ризыкны ашатып үстерергә тиеш булабыз. Һәм инде нәфсе кай вакыт кешеләр әйтәләр, бу дөньяда ни өчен шушыны хәтле борчу, мәшәкать, авыру, сырхау, сорау бирәләр. Алла Тәала ни өчен аны бар иткән диеп. Алла Тәала аны бар итмәгән. Менә җәннәттә атабыз Адам галәйһиссәлам ашаган җимеш эчендә кешелек дөньясының күрәчәк бөтен борчу, хәсрәт, борчу, мәшәкате, кайгы, хәсрәте булган икән. Димәк, без менә бу мәшәкатьне, кайгы, хәсрәтне үз кулыбыз белән үз җилкәбезгә йөкләгәнбез. Кемдер әйтергә мөмкин, аны атабыз Адам галәйһиссәлам эшләгән бит дип. Аның орнында булсак, без дә нәкъ шул эшне эшләгән булыр идек. Чөнки әле менә бу дөнья мәшәкатеннән үлеп котылып була, әмма җәһәннәм мәшәкатеннән үлеп котылып булмый. Алла Тәала кыямәт көнендә үлемне үтерә, анда миллион ел җәһәннәм икән, сиңа миллиард ел икән, аны син үтәргә тиеш буласың. Әмма җәһәннәм газабын Алла Тәала менә бу дөньядагы тыелган җимешләр эченә куйган. Ул булмасын көнчелек, ул булмасын гайбәт, ул булмасын зина, ул булмасын хәмер эчү, дуңгыз ашау, ялганлау, әманәткә хыянәт итү. Менә без беребез дә әйтә алмыйбыз бит, без бу эшләрне эшләмибез дип. Димәк, һәр кайсыбыз үз кулыбыз белән үз өстебезгә җәһәннәм газабын йөклибез. Кыямәт көнне кабат кубарылгач, үзебезне җәһәннәмдә күрсеп, бу газапны безгә Алла Тәала ник биргән дигәндә, без аны үз кулыбыз белән үзебез җыйган булабыз. Менә шуның шикелле бу җирдәге мәшәкатьләр дә шул тыелган җимеш эчендә булган. Аны Алла Тәала безгә йөкләмәгән, без үз өстебезгә алганбыз. Менә бу безгә гыйбрәт булып тора. Без менә бу дөньядагы тыелган җимешләрдән үзебезне тыеп, нәфсебезне саклар өчен менә бу безгә гыйбрәт булып тора. Без менә моны дөрес аңларга тиеш булабыз. Әйткәнемчә, инде кешене кеше иткән 4нче сыйфат ул изге гамәлләр. Нәрсә ул изге гамәлләр? Әлбәттә, ураза тоту, намаз уку, хаҗ кылу, алар изге гамәлләр. Әмма алар безнең үзебез өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, мин бу дөньяга гүзәл әхлакны урнаштырыр өчен җибәрелдем ди. Хакыйкатьтә, ислам динендә ике генә фарыз бар. Берсе Алла Тәаланы тану, икенчесе гүзәл әхлак. Шушы әхлагыбызны төзәтер өчен Алла Тәала безгә фарызларны йөкләгән. Акылыбызны тәрбияләр өчен, нәфсебезне тәрбияләп,
namaz bilan aqlimizni tarbiyaleymiz, nefis bilan urazabızını uraza bilan nefisimizni tarbiyaleymiz. Şu aytib özümüzde güzel ahlak buldurabız, görkem xuluqlı bulabız. Bu əli özümüz üçün. Əgər ul izgi əməllərini qabul bularlıq etib qılsaq, cənnət də özümüz üçün. Əli biz özümüz üçün günə tırışabız. Amma dirəyəqimizdə var muhtajlar, avru sırxavlar. Dünya yaratılğanda Allah Teala canlarını yaratıp Erestü bir Rabbikum digəş canlar sin bizдің Rabbimiz hem tərbiyəşimiz digəş Allah Teala canlarga dünyanı hem cənnətini görsətken. Mənə şu dünyaga kilip anda bütün özünüzni görürsüz, bütün məxluqatımını görürsüz, bir-birinizni görürsüz, amma meni görə almasız. Şol vaqtda şu kitirgən imanınızga toğrı qalasağız, urunuz cənnətdə bulur digəş. Qoy bir canlar bizge zirden ülüş gerek tügül, biz vaqda bizde turalmabız dep qorqabız, bizge cennet bulsa jite degenler. Mına andı canlarını Allah Teala ya garibi etip yarata, ya bala şaqta ölüp gite, ya sabi şaqta ölüp gite, ya bulmasa mına abiyak astrofalarda, türlü yangınlarda, şunday türlü halaketlerde harap bulalar. Onlar yer yüzünde kişiler görgen rahatlıkını göre almıyorlar. Ne için o canlarını Allah Teala yerge getire? Yani sahabi kişi bir kişiyde ortaygaş namaz okurmun diye. Ortaygaş meşitke varımın diye. Yani türlü halaketlerde harap bulalar kişiler. Şunun bir Allah Teala gisetesin garantiyen var mı? Pensiyaga çıkarga, qortluq gününe yeterge. Bugün akıllı ikensin, bugün demek farzlarını öte. Sabi kişi ölüp gite. Yürekler erni, aşıp çığa. Ama özümüz nihatlı sabinin başına yetebiz. Birimizin de onun bir bala yok. Mümkünlüğümüz var, üyler zor, rızık köp. Kıyamet gününde cevap veresimiz var bitminemiz şu balalarının sabiler ölümünde gıybret alırga değişmenen indi zor faciga sabi öldü. Biz neşe sabini dünyaya gelirine kirte koyduk. Allah saklasın. Hem indi invalid kişi Kristada otura bir meşitke barıp secde kılırga milyon son verir ye. Qala almay. Biz yügüre şunda meşitke barıga gerek. Avru kişi uraza tutalmay. Biz sine urazabızını tutarga gerek. Gözü görmegen kişi Kur'an okuya almay. Biz sine Kur'anlarını okurga gerek. Biz birinciden qamelimizni arttırırga. Ol kişiler özlerini terbiyelegen etiyanilerine cennetke sebepçi bulup duralar. Andi kişiler vafat bulgaçta biz ya Rabbim bu kişini bizge şefaatçi kıl, şefaatin makbul kıl deyip dua kılabız. Şuna göre Allah Teala'ga tiltiştirge gerek tügül, qoy vakit bir sabi ölse, qoy vakit yakisek birer nindidir faciga bulsa, qoy bir kişiler Allah Teala'ga tiltidire. Alar can vakitte özleri şuşu yazmışını saylagan, azirde yaşagan kişiler biz alarga qarab gıybret alırga, amel gıybet ebitsizini arttırga, hem onlarını qaravşı kişilerge biz buluşurga tiyiş. Şu muhtajlarga, avru sırxavlarga, invalidlarga yardım etu buluşu, indi bu özündən arttırıp jiberi ola. Bu izgi amel ola. Şuna göre hazır Ramazan ayına kirgeç köp kişiler bizden zekatların bireler, kuşurların şu vakitte bireler, muhtajlarga yardım etəbiz. Şu şefkat ayı deyip, biz indi her vakit bunu işte tutarga tiyiş bulabız. Biz kişiyken biz izgi amel kılırga tiyiş. Biz şu muhtajlarga, miskinlerge, yetimlerge her daim kaygırtıp yardım eterge tiyiş. Peygamber sallallahu kurşun aç bulsa senin aşağı oturuğunda dürüst tügül deydi. Bu izgi amellerini de yokka çağıratırgan eyber var, ul gaybet. Peygamber sallallahu izgi amellerini sırağa şol 5 farzını aytdı. Ondan sonra teheccüd namazın, ondan sonra etiyanilerini hürmet etini aytdı.
Дингән дәүне әйтте, шуннан соң җихадны әйтте. Әгәр дингә куркыныч янаса, гомереңне дә куркыныч астына куеп динне якларга. Инде сахабалар моннан соң да изге гамәл беткәндер. Инде яшь Пәйгамбәр саллаллаһу телен чыгарып кулына тотып күрсәтте. Әгәр телегезне тыйсагыз, бөтенесеннән өстен булырса, сезнең телегез сезне борныгыздан үстереп җәһәннәмгә керә торган әйбер диде. Шуңа күрә без телебезне сакларга тиеш. Безнең сүзебез эш иләк аркылы үтеп кенә дөньяга чыгарга тиеш. Иң беренче сүзне әйткән уйларга кирәк, ул дөресме? Икенчесе, ул файдалымы, матурмы? Өченчесе, ул берәр кешегә кирәкме? Менә шуннан соң гына без аны әйтергә тиеш булабыз. Чөнки кыямәт көнендә кемне генә сөйләсәк тә, кемне генә рәнҗетсәк тә, ул кешенең гөнаһысы безгә күчә торган була. Безнең изгелегебез аңа күчә торган була. Инде Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга изге гамәлләр кылып яшәргә, кушканнарын үтәргә, тыйганнарыннан тыелырга, телләребезгә, күңелләребезгә сабырлыклар биреп, калган гомерләребезне Аллаһ риза булырлык итеп үтәргә һәм Аллаһның җәннәтендә дә очрашулар насыйп кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.